सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन 'च तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम। पेश ने पहला चुणवीआं खबरां। जल्दी पंजाब दीआं सरकारी बसां दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट तक जाणगीआं। पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री दा बयान। तनाव के बावजूद रूस ते अमेरिका ने एक दूजे दे छड्डे कैदी। कोरोना आफत। अमेरिका पिछले हफ्ते विच 37,000 तो वधेरे बाल कोविड मामले आए सामने। अमेरिका नाल दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर सकता पाकिस्तान। शरीफ। इंडियाना पुलिस विच पुलिस अफसर हत्थों एक व्यक्ति की मौत। पुलिस अफसर नूं भेजा गया छुट्टी ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दावा किया है कि पंजाब के रोडवेज और पीआरटीसी की बस सेवा नवी दिल्ली के कौमांतरी हवाई अड्डे तक शुरू करने का राह पद्धरा हो गया है। उन्होंने दस्सिया कि सूबे के ट्रांसपोर्ट विभाग के सकत्तर विकास गर्ग ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख सकत्तर आशीष कुंद्रा और नवी दिल्ली कौमांतरी हवाई अड्डे के अधिकारियों नाल मीटिंग करके इस मामले ते चर्चा की। उन्होंने दस्सिया कि दिल्ली कौमांतरी हवाई अड्डे तक पंजाब सरकार की बस सेवा जल्दी ही मुड़ शुरू की जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी दोवें सरकारां दे मुख मंत्रियों दरमियान गलबात उपरंत इस मसले नूं गंभीरता नाल विचारिया गया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने दस्सिया कि मीटिंग दौरान अदालत के हुक्मां की रोशनी विच वख-वख पहलुआं ते विचार चर्चा की गई। उन्होंने दस्सिया कि दिल्ली हवाई अड्डे तक पंजाब सरकार दीआं बसां वख-वख शहरां तो शुरू होण नाल यात्रियों नूं किफायती दरां ते सफर मुहैया करवाया जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट विभाग के सकत्तर विकास गर्ग ने दस्सिया कि दिल्ली सरकार के प्रमुख सकत्तर आशीष कुंद्रा ने मीटिंग दौरान भरोसा दवाया कि इस मसले का जल्दी ही हल कढ़ लिया जाएगा ते पंजाब की सरकारी बस सर्विस दिल्ली हवाई अड्डे तक चल सकेगी। पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कुछ कानूनी अड़चना खत्म होने तो बाद जल्दी ही पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी दीआं बसां दा दाखला कौमांतरी हवाई अड्डे तक हो जाएगा। रूस ते अमेरिका ने एक नाटकी घटनाक्रम विच दोवां मुल्कां दे एक कैदी नूं एक दूजे नूं सौंप दिता। दस्सणयोग है कि रूस ने मास्को विच कैद एक जल सैनिक नूं रिहा कीता है, जबकि अमेरिका ने उस बदले एक रूसी नशा तस्कर नूं छड्डिया है। वो अमेरिका विच लंबी कैद भुगत रहा सी। माहिरां मुताबक अजिहा तबादला शांति दे समय भी वड्डा कूटनीतिक सौदा मन्निया जा सकदा सी, पर जंग दे हालात 'च काफ़ी गैर सधारण कदम है। रूस ने टैक्स वासी ट्रे रीड नूं छड्डिया। उसनूं 2019 विच रूस ने गिरफ्तार किया सी। अमेरिका विच कोरोना का कहर जारी है। अमेरिकन अकैडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और चिल्ड्रन हस्पताल एसोसीएशन दी ताज़ा रिपोर्ट अनुसार पिछले हफ्ते अमेरिका विच 37,000 तो वध बाल कोविड मामले सामने आए, जो कि 2 हफ्ते पहला नालों लगभग 43% वध ने। देश विच महामारी की शुरुआत तो बाद 12.9 मिलियन तो वध बच्चों ने कोविड लई सकारात्मक टेस्ट किया। रिपोर्ट के अनुसार इन्हां विचों लगभग 1,24,000 केस पिछले 4 हफ्तिਆਂ विच शामिल किए गए ने। समाचार एजेंसी सनूहा की रिपोर्ट मुताबक सितंबर के पहले हफ्ते तो अमेरिका विच लगभग 7.9 मिलियन वाधू बाल कोविड मसले सामने आए ने। रिपोर्ट विच दिखाया गया है कि बच्चे यूएस विच कोविड के सारे केसां विचों 19% की नुमाइंदगी करते हैं। एएपी ने कहा कि नवे रूपां नाल संबंधित बीमारी की गंभीरता के नाल संभावी लंबे समय के प्रभावां का मुलांकन करने लई वधेरे उम्र विशेष डेटा एकत्र करने की तुरंत लोड़ है। बच्चों की सेहत ते महामारी के तुरंत प्रभाव नूं पछाणना जरूरी है, पर महत्वपूर्ण तौर पर सानू बच्चों और नौजवानों के सरीरक, मानसिक और समाजिक तंदुरुस्ती ते लंबे समय तक चलण वाले प्रभावां की पछाण करन अते उन्हां नूं हल करन की जरूरत है। पाकिस्तान के नवे बने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका नाल दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं रख सकता। इस दे नाल ही उन्होंने संकल्प लिया कि इमरान खान की पिछली सरकार की दोषपूर्ण विदेश नीतियां कारण देश तो दूर हो गए सारे सहयोगियों और दोस्तों नाल संबंध सुधारण ते जोर दिता जाएगा। शरीफ ने अफसोस जताया कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी नीत पिछली सरकार ने उन्होंने सारे देशों को नाराज कर दिता सी, जिन्हों ने मुश्किल समय में हमेशा पाकिस्तान की मदद की सी। उन्होंने इस लड़ी में चीन, सऊदी अरब, कतर और अमेरिका का जिक्र किया सी। डॉन समाचार पत्र की एक खबर मुताबक शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका दरमियान बेभरोसगी नूं दूर करने की लोड़ है और दोवां देशों को यह देखने की लोड़ है कि उन्होंने अतीत में कोई गलती की है। पाकिस्तान मुस्लिम
ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਫਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੜਕਸਾਰ 3:20 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਟੇਜ਼ਰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਟੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿਊਲਾਰ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਅਗਵਾਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਇਲਟ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ 2 ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਲਿਊਕ ਐਂਗਿੰਗਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਫਰਿੰਗਟਨ 2 ਛੋਟੇ ਚੌਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੌਪਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਲਿਊਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪਾਇਲਟ ਐਂਡੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੌਪਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਫੋਰਿੰਗਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਬਿੱਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਕਸ ਮਾਲਕਣ ਮੀਆ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੰਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਕਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਮੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਮੀਆ ਨੇ ਜਿੰਕਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਮੇਅਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਕਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਦਿਨ ਲਈ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ €80 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੀਆ ਨੇ ਜਿੰਕਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬ 7,35,000 ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CNN ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਲੇ ਦੋਨੋਸਟਕ ਅਤੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ 9 ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CNN ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੋਨੇਸਟਕ ਅਤੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 3 ਰੂਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਾਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਡੇਸਾ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਮਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਮੂਹ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ 63 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 8 ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਈ ਰੂਬਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾੜ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਮੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਚੀਨ ਕਰੀ ਲਹਰ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ $1 ਲੱਖ ਭਾਵ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਰੀ ਲਹਰ ਕੈਂਪ 2012 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ 32 ਸਾਲਾ ਜਿੰਮੀ ਸੰਧੂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2010 ਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2016 'ਚ ਜਿੰਮੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੂਕਟ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਮੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ UNGA ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ P5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
यूएनएससी ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਤਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 59ਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉੱਤਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਲੈਂਸਾਦਾਰੀਆ ਦੇ ਕਸਬਾ ਟੋਰਟੋਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ 4 ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬਾ ਆਂਸੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਗੇਂਦਰਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਲਿੰਗਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਲਿੰਗਮ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਰਨਾਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਧਰਮਲਿੰਗਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਲਿੰਗਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਪੋਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮਲਿੰਗਮ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 25 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ 1 ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 109 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ 64 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 35 ਮਿਲੀਅਨ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 45 ਮਿਲੀਅਨ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੀ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।